हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे 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 राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे राम हरे राम कृष्णा हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद హరే కృష్ణ మాతాజీ అండ్ ప్రభుజీ అందరికి ఈరోజు నేను అందరికి పేరు పేరున థ్యాంక్ యూ చెప్తూ ఈరోజు మనం మంగళాచరణతో స్టార్ట్ చేద్దాము క్లాస్. మాతాజీ సౌండ్ అంతా ఓకేనా? మనీషా మాతాజీ Yes, Yes, Mataji. Mataji. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంగస్య జ్ఞానాంజలాశలాతయ చక్షురున్మిలితం ఏన తస్మై శ్రీ గురవే నమః.
श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण सवद पादान् श्री सहगण ललिता श्री विशाखांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेषाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे नमो विष्णुपादाय नमो वदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतेश नमः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातं तं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं हरे कृष्ण माताजी सन प्रभु जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ డైలీ మనం పాట పాడుకొని క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తాం కదా ఈ రోజు కూడా చేద్దామా అందరం కలిసి ఒకేసారి ఓకే మాతాజీ చేద్దాం. జయ రాధా మాధవ జయ జయ కుంజ కుంజ బిహారీ బిహారీ జయ జయ గోపి జన వల్లభ జయ జయ గిరివరధారి జయ జయ యశోదనందన యశోదనందన జయ వ్రజ జన రంజన జయ జమునా తీరవనచారి జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ గోపి జన వల్లభ గిరివరధారి జయ యశోదనందన జన వ్రజ జయ జన జన జయ జమున తీరవనచారి థ్యాంక్ యూ మాతాజీ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ మాతాజీ. మాతాజీ ఈరోజు క్లాస్ 28th చాప్టర్ వరుణి బారి నుండి నంద మహారాజుకి విముక్తి కలగటం. అయితే గోవర్ధన్ గిరి పూజ ఉత్సవము అమావాస్య నాడు జరిగింది. గోవర్ధన పూజ ఉత్సవం ఏ రోజు జరిగిందంటే అమావాస్య నాడు జరిగింది. గోవర్ధన్ గిరి శ్రీకృష్ణుడు చిటికెన్ వేలు పైన వెత్తడము అమావాస్య రోజు జరిగింది. అయితే పిదప ఇంద్రుడు 7 దినముల పాటు కుంభవృష్టి వడగండ్ల వానను కురిపించాడు. ఇంద్రుడు
గోవర్ధన్ పర్వతంకి పూజ చేయమని చెప్పారనేసి కోపంతో వర్షం కురిపించాడు కదా. 7 పగలు 7 రాత్రులు వర్షము వడగండ్ల వాన కురిపించారు. శుక్లపక్షమున 9 దినములు గడిచినవి, అంటే తర్వాత 9 దినములు గడిచినవి. దశమి నాడు ఇంద్రుడు శ్రీకృష్ణ భగవాను పూజించాడు. దశమి రోజు శ్రీకృష్ణ భగవాను ఇంద్రుడు పూజించాడు. ఈ విధముగా ఆ సమస్య సంతృప్తికరముగా పరిష్కరించబడినది. ఇంద్రుడిని ఆయన వచ్చేసి కృష్ణుడికి ప్రే చేశారు. శ్రీకృష్ణుడు ఆయనని క్షమించడము ఇంకా అక్కడికి అయిపోయింది. నిన్న మనీషా మాతాజీ చెప్పారు, మనకేం చెప్పారు, ఇంద్రుడు చేసిన తన తప్పు తెలుసుకొని శ్రీకృష్ణుడిని చిన్న బాలులాగా అనుకున్నాను, కానీ నువ్వు చిన్న బాలుడు కాదు, దేవాది దేవుడు అని గుర్తించలేకపోయాను, నువ్వు దేవాది దేవుడు అనేసి చెప్పేసి ఇంద్రుడు శరణ్ వేడుకుంటారు శ్రీకృష్ణ భగవాను. ఇంకా తను చేసిన తప్పు తెలుసుకున్నందువలన శ్రీకృష్ణుడు ఇంద్రుడికి క్షమాపణను కోరినందుకు ఆయన క్షమించడము అక్కడికి అయిపోయింది, పరిష్కారం జరిగిపోయింది. అట్టి తర్వాత 11వ దినమున ఏకాదశి అయినది. దశమి 10 రోజులు అవుతుంది, 11వ రోజు ఏకాదశి అయినది. అయితే నందమహారాజు ఏకాదశి నాడు ఉపవాసించి మరుసటి దినంలో ద్వాదశి నాడు తెల్లవారుజామున స్నానం చేయటకు యమునా నదికి వెళ్ళారు. ఏకాదశి చేశారు. ద్వాదశి రోజు పొద్దున్నే లేచి స్నానం ఆచరించి మళ్ళీ మనము పూజ అన్ని చేసుకోనికి త్వరగా లేచి చేసుకొని మళ్ళీ దేవుడికి నివేదనలు ఇవి పెట్టడానికి చేస్తాం కదా. నందమహారాజు కూడా అలానే త్వరగా లేచేసి యమునా నదిలోకి వెళ్ళి స్నానం చేయడానికి అనేసి వెళ్ళారు. అయితే యమునా నది నీటిలో ప్రవేశించగానే వరుణ దేవుని సేవకులు వచ్చి అతన్ని బంధించారు. ఎందుకు? వరుణ దేవుడు సేవకులు వచ్చేసి నందమహారాజుని బంధించారు. ఎందుకంటే పిదప వరుణ దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళేసి మళ్ళీ నందమహారాజుని బంధించామనేసి తన సేవకులు వెళ్ళి చెప్పారు. ఎందుకంటే జ్యోతిష శాస్త్రంలో ప్రకారం నందమహారాజు స్నానం చేసిన సమయము అసుర సమయము, అంటే అసురులు చేసే సమయం. అందుకనేసి ఆ టైంలో నందమహారాజు యమునా నదిలోకి వెళ్ళి స్నానం చేయడానికి, అంటే త్వరగా వెళ్ళేసి త్వరగా చేసేసుకొని త్వరగా పూజ చేద్దాము అనేసి వెళ్ళారు నందమహారాజు. అయితే ఎప్పుడైతే నందమహారాజు వెళ్ళిన టైం ఉంది కదా, అది అసురులు చేసే టైం అంట, భక్తులు చేసే టైం కాదు, అందుకనేసి మానవులు చేసే టైం కాదు అనేసి నందమహారాజుని వరుణ దేవుడు భటులు వచ్చేసి తన సర్వెంట్స్ వచ్చేసి నందమహారాజుని బంధించేశారు. అయితే అసుర సమయం పరిగణించబడినది. సూర్యోదయమునకు ముందే పూర్వము నందమహారాజు యమునా నదిలో స్నానం ఆచరించదలిచెను. కానీ ఏదో రకంగా కొద్దిగా ముందుగా వచ్చి అశుభ కాలంలో అతడు స్నానం ఆచరించను, అంటే తొందరగా చేయాలి అనుకుని సూర్యోదయంకి ముందే వచ్చి స్నానం ఆచరించడానికి వచ్చినందుకు అది టైం అసురుల టైం కాబట్టి అది తప్పు అనేసి వరుణ దేవుడు భటులు వచ్చేసి ఆయన బంధించేశారు. అయితే వరుణ దేవుడి సేవకులు నందమహారాజు తీసుకొని వెళ్ళగానే అతని సహచరులు, అంటే నందమహారాజు వాళ్ళ మిత్రులు వీళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళందరూ వెళ్ళేసి కృష్ణ బలరాముల్ని పిలిచారు. కృష్ణ బలరామ నందమహారాజుని వరుణ దేవి సేవకులు వచ్చేసి తీసుకెళ్ళిపోయారు అనేసి పిలుస్తూ ఉంటారు. గోపబాలురను రక్షించుటకు వారు బద్ధ కంకణులై ఉన్నారు. బృందావనవాసులకి ఏ కష్టం వచ్చినా గాని కృష్ణ బలరాములు ఎప్పుడూ ఉంటారు. దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు ఎన్నిసార్లు అసురులు వచ్చినా అందరినీ సంహరిస్తూనే ఉన్నారు, బృందావనవాసులకి ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగకూడదు అనేసి. వెంటనే వారు వరుణ లోకంకు వెళ్ళిరి. వరుణ దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళారు. కృష్ణ బలరాములు వెళ్ళి శ్రీకృష్ణ భగవాను శుద్ధ భక్తిలైన బృందావన వాసులు ఆ దేవాది దేవుడు తప్ప మరొక ఆశ్రయం లేదు. బృందావన వాసులకు దేవాది దేవుడే తప్ప ఇంకెవరిని వాళ్ళు పెద్దగా పట్టించుకోరు. ఎందుకంటే వాళ్ళకు భగవంతుడే అన్ని, వాళ్ళ భగవంతుడు ఉంటే వాళ్ళకి చాలు, అన్ని వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేకుండా జరిగిపోతాయి అనేసి వాళ్ళ నమ్మకం. కనుక తల్లిదండ్రులు తప్ప మరొక రక్షణ ఎరుగని పసిపిల్లల వారి వలె ఆపద వచ్చినప్పుడు సహాయం కొరకు వారు కేకలు పెట్టి సహజమే. బృందావనవాసులకి ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా కృష్ణ కృష్ణ అనేసి పిలుస్తుంటారు. పూతన
బకాసుర ఇంకా రాక్షసులు ఎంతమంది వచ్చినా వాళ్ళు ఏం పిలిచారు, కృష్ణ 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 అనేసి పిలిచారే తప్ప వాళ్ళు వేరే ఎవరిని శరణ్ కోరలేరు. ఎందుకంటే కృష్ణుడు దేవాది దేవుడు, వాళ్ళకి బృందావనంలో ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా కానీ భగవంతుడు వాళ్ళని రక్షించాడు. అందుకని వాళ్ళు ఎప్పుడు భగవంతుని శరణ్ కోరుకుంటూ ఉంటారు. తల్లిదండ్రుల్లాగా కృష్ణ బలరాముల్ని భావిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి ఎప్పుడు వాళ్ళకి ఏ ఇబ్బంది వచ్చినా కానీ కృష్ణ 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 అనే పిలుస్తూ ఉంటారు. అయితే వాళ్ళు నందమరం తీసుకెళ్ళినందుకు వాళ్ళు కృష్ణ కృష్ణ అనేసి పిలిచి కృష్ణ భగవానుడికి చెప్తున్నారు. వరుణ దేవుడికి కృష్ణ బలరాములు గౌరవంతో ఆహ్వానించారు. కృష్ణ బలరాములు వెళ్ళారు కదా వరుణ దేవుడి దగ్గరికి. వరుణ దేవుడు కృష్ణ బలరాముల్ని ఆహ్వానించి ఇట్లా, నేను ప్రభు నీవు ఈ క్షణంలో ఇక్కడికి రాగలుట వలన నేను ఓడిపోతిని. భగవంతుడు ఎవరి దగ్గర వచ్చిందంటే ఎంతో సంతోషపడతా. కానీ వరుణ దేవుడు భట్టులు ఏం చేశారు, నందమహారాజు తీసుకెళ్లారు. నందమహారాజు ఎవరు, కృష్ణుడు వాళ్ళ నాన్నగారు. ఆయన వాళ్ళ తండ్రిని తీసుకెళ్తే, దేవాదేవుడు అయిన వాళ్ళ తండ్రిని తీసుకెళ్ళినందుకు ఆయన బాధపడుతున్నారు. ఎందుకు అంటే నీ తండ్రి అయిన నందమహారాజుని నా భటులు తెలియక తీసుకొని రావడం వల్ల నేను కొద్దిగా చింతిస్తున్నాను అనేసి చెప్తారు. జలముల్లో నిధులన్నిటికీ నేను యజమానినైనను, ఆ నిధులు నా జీవితంను చరితార్థం చెయ్యలేవు నాకు తెలుసు. అంటే ఆయన దిక్కు ఎంతో ధనం ఉంది కానీ అవన్నీ ఆయనకి ఏం చేయలేవు. ఎందుకు, కృష్ణుడే సృష్టికర్త, కృష్ణుడే ఏది అయినా కానీ కృష్ణుడు ఉంటే చాలు. కానీ ఎంత ధనం ఏమున్నా కానీ ఏం చేసుకుంటాం, ఏమి చేసుకోలేం కదా. భగవంతుడే మనకి రక్షణ అయినా ఏదైనా కానీ. అందుకనేసి నాకు ఎన్ని ఉన్నా కానీ భగవంతుడా నువ్వే నాకు శరణు అనేసి వరుణ దేవుడు కృష్ణుడికి చెప్తున్నారు. ఆ క్షణంలో నీ దర్శనం ఈ క్షణంలో నీ దర్శనం వలన నా జీవితం ధన్యమైనది. అంటే భగవంతుడి దర్శనం ఎవరికైనా అయితే ఇంకా వాళ్ళ జీవితం ధన్యమైనట్లే కదా. ఎందుకు అంటే భగవంతుడి దర్శనం అయిందంటే మళ్ళీ మనకు జీవితంలో మళ్ళీ జన్మ అనేది ఉండదు. ఎందుకంటే మనకి ఇంకా మంచి ప్రాప్తి కలిగిస్తుంది. మనం గోలోకానికి వెళ్ళిపోతాము. అందరూ కోరుకుండేది అదే కదా, గోలోకానికి వెళ్ళాలనే కోరుకుంటున్నాం. మళ్ళీ బద్ధ జీవితంలో ఇక్కడికి మళ్ళీ వచ్చే కష్ట సుఖాలు అవన్నీ కావాలని ఎవరం కోరుకోం కదా. మనకి భగవంతుడి దగ్గరే ఉండాలి అనేసి కోరుకుంటున్నాము. ఎందుకనగా నీ దర్శనం లభించినది, ఇకపై నాకు భౌతిక దేహం అంగీకరించవలసిన అవసరం లేదు. అంటే ఇంకా నాకు భౌతిక దేహం రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే నీ దర్శనం నాకు అయిపోయింది, నేను గోలోకానికి వెళ్ళిపోతాను అనేసి వరుణ దేవుడు చెప్తున్నాడు. కనుక దేవాది దేవ ప్రభు పరబ్రహ్మ స్వరూప సర్వాంతర్యామి అయిన ఓ పరబ్రహ్మ, నేను నీకు భక్తిపూర్వకమైన ప్రణామాలను సమర్పించుకుంటున్నాను అనేసి చెప్తున్నారు. దేవాది దేవుడు మీ దర్శనం నాకు అయినందున నేను భక్తిపూర్వకంగా నమస్కారాలను చెప్తున్నాను అనేసి వరుణ దేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి చెప్తున్నారు. ఇలానే ప్రహ్లాద్ మహారాజుకి కూడా అంతే కదా. నరసింహ భగవానుడు వచ్చేసి ఆయనకి అవతారం వచ్చేసి ఆయనకి దర్శనం ఇచ్చాడు. భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ నరసింహస్వామి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు నరసింహస్వామి రూపంలో వచ్చేసి ప్రహ్లాదుడికి కూడా అలానే దర్శనం ఇచ్చాడు. వాళ్ళు గోలోకంకి వెళ్ళిపోతారు, వాళ్ళకి మళ్ళీ జన్మ అంటూ ఏమీ ఉండవు కదా. ఇంకా ఒక్కసారి భగవంతుడు దర్శనం అయిందంటే గోలోకానికి వెళ్ళిపోతారు. వాళ్ళకి ఇంకా అంతటి అదృష్టం దొరికింది అనేసి చెప్తున్నారు. నీ దివ్య పురుషుడవు, నీపై భౌతిక ప్రభావం పడే అవకాశమే లేదు. అజ్ఞానమైనందున కార్య విచక్షణ లేక పొరపాటున నీ తండ్రి అయిన నందమహారాజుని నిర్బంధించినందుకు నేను చింతిస్తున్నాను. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వాళ్ళ తండ్రిని బంధించినందుకు వరుణ దేవుడు ఎంతో చింతిస్తున్నాను అనేసి చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే దేవాది దేవుడు వాళ్ళ నాన్నగారు కదా, వాళ్ళ నాన్నగారిని బంధించడం చాలా తప్పు కదా. అందుకని వరుణ దేవుడు తన సర్వెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు బంధించినందుకు చాలా చింతిస్తున్నాను, అంటే నేను బాధపడుతున్నాను అనేసి చెప్తున్నారు. నా సేవకులు చేసిన అపరాధమును నేను క్షమాపణ కోరుతున్నాను అనేసి వరుణ దేవుడు చెప్తున్నాడు. నా సేవకులు ఎవరైతే చేశారో అది చేయడానికి నేను క్షమాపణ కోరుకుంటున్నాను అనేసి భగవంతుడికి వరుణ దేవుడు చెప్తున్నారు.
నీవు స్వయంగా ఇక్కడికి విచ్చేయుట నన్ను అనుగ్రహించుట కొరకేనని నేను భావిస్తున్నాను. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వరుణదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళడానికి వరుణదేవుడు ఏమనుకుంటున్నానంటే తనని అనుగ్రహించడానికే వస్తున్నాడు భగవంతుడు అనేసి ఆయన అనుకుంటున్నాను అనేసి చెప్తున్నారు. ఆయన భావిస్తున్నాను అంటే అనుకుంటున్నాను అనేసి చెప్తున్నారు. ప్రేమైన కృష్ణ గోవింద నన్ను కరుణించు, నీ తండ్రి ఇక్కడే ఉన్నారు, వెంటనే నీవు అతన్ని నీ వెంట తీసుకొని వెళ్ళవచ్చును. నందమహారాజు వరుణ దేవుడి దగ్గర ఉన్నారు కదా, నీ తండ్రి అయిన కృష్ణుడికి చెప్తున్నారు, కృష్ణ నీ తండ్రి అయిన నందమహారాజ్ ఇక్కడే ఉన్నారు, మీరు వెంటనే మీ తండ్రిని తీసుకొని వెళ్ళవచ్చును అనేసి నందమహారాజుని తీసుకెళ్ళొచ్చు అనేసి కృష్ణుడికి వరుణ దేవుడు చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని తన తండ్రిని బంధ విముక్తిని చేసి విజయానందంతో అతన్ని తన మిత్రుల ఎదుట కొనిపోయాను. శ్రీకృష్ణ బలరాములు వెళ్ళారు కదా, వాళ్ళ తండ్రిని తీసుకొని వచ్చేసి విజయానందంతో తన తండ్రిని తీసుకొచ్చినందుకు ఎంతో ఆనందంతో అతను తన మిత్రులకు ఎదుటకు కొనిపోయిన అంటే తీసుకొని వెళ్ళారు. నందమహారాజ్ని వాళ్ళ మిత్రుల దగ్గరికి తీసుకొని వెళ్ళేసి కృష్ణ బలరాం తీసుకెళ్లేసి ఆనందంతో ఉన్నారు. ఎందుకంటే కృష్ణుడు వాళ్ళ నాన్నగారు కాబట్టి వాళ్ళ నాన్నగారిని తీసుకెళ్ళినందుకు ఆయన ఎంతో ఆనందంతో ఉన్నారు. అంతటి ఐశ్వర్యవంతుడైన వరుణదేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానునికి అంతట గౌరవం ఇచ్చుట చూచి నంద మహారాజు ఆశ్చర్యపోయారు. వరుణదేవుడు ఎంతో ఐశ్వర్యవంతుడు, ఆయనే శ్రీకృష్ణ భగవానుడికి గౌరవం ఇవ్వడాన్ని చూసి నందమహారాజు ఎంతో ఆశ్చర్యపోయారంట. ఆయనే ఎంతో సంపద కలిగిన వాడు, ఆయన నా పుత్రుడు అయిన శ్రీకృష్ణుడికి ఇంత గౌరవం ఇస్తున్నారు అనేసి నందమహారాజు ఎంతో ఆశ్చర్యపోయారంట. అయితే ఈ సంఘటన గురించి ఆ సంఘటన గురించి వరుణ దేవుడు ఇచ్చిన గౌరవాన్ని చూసి నందమహారాజు తన మిత్రులకి బంధువులకి అందరికి వివరించి చెప్తూ ఉన్నాడు, ఇలా జరిగింది ఇలా జరిగింది ఇలా జరిగింది, నందమహారాజుకి కృష్ణుడు వస్తే ఇలా చేశారు వరుణ దేవుడు అనేసి అందరికి నందమహారాజు అందరికి తన బంధువులకి తన స్నేహితులకి అందరికి వివరించ చెప్పసాగాను. శ్రీకృష్ణుడు ప్రవర్తన ఇట్లా ఆశ్చర్యకరంగానున్నాను. నందమహారాజుని యశోదమాత గాని శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడుగా గుర్తించలేకపోయారు. వాళ్ళ తన పుత్రుడుగానే భావిస్తున్నారే తప్ప కృష్ణుడు నందమహారాజు యశోదమ్మ తన పుత్రుడిగా భావిస్తున్నారు కానీ తన దేవాది దేవుడు అనేసి వాళ్ళు అనుకోవట్లేదు. అతడు తమ ప్రియ పుత్రుడిగానే నిరంతరము వారు భావిస్తున్నారు. తన పుత్రుడిగానే భావిస్తున్నారే తప్ప వాళ్ళు ఆయన దేవాది దేవుడు అనేసి భావించట్లేదు. అయితే శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడు కనుక అతని వరుణుడు పూజించెను విషయమును గుర్తించక శ్రీకృష్ణుడు అద్భుత బాలుడు కనుకనే వరుణ దేవుడు చేత కూడా గౌరవించబడ్డను అని భావిస్తున్నారు. శ్రీకృష్ణుడు అద్భుత బాలుడు కనుకనే ఆయనను వరుణ దేవుడు కూడా పూజించాడు అనేసి అనుకుంటున్నారు. అద్భుత బాలుడు అంటే శ్రీకృష్ణుడు గోవర్ధనగిరి ఎత్తగలిగాడు కానీ ఎవరైనా గోవర్ధన పర్వతము చిటికెను వేలు మీద 7 రోజులు ఎత్తగలిగేది ఎవరికైనా ఉందా? శ్రీకృష్ణుడు దేవాది దేవుడు కాబట్టి ఆయన ఎత్తగలడు. అయితే నందమహారాజు యశోదమ్మ వాళ్ళ పుత్రుడు కాబట్టి వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు, అతను అద్భుత బాలుడు అందుకని తను నీ వరుణ దేవుడు గౌరవించాడు అనేసి చెప్తున్నారు నందమహారాజు. శ్రీకృష్ణుడు మిత్రులకు గోపాలకులకు అందరూ శ్రీకృష్ణుడు నిజంగా దేవాది దేవుడు తమకందరికీ ఆయన మోక్షం ఇచ్చిన అని తెలుసుకొనుటకు ఉత్సాహం చూపిరి. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దేవాది దేవుడని బృందావన వాసులందరూ భావించారు. అయితే వాళ్ళందరికి కూడా మోక్షం ఇచ్చిన అంటే మోక్షం ఇస్తారా అని తెలుసుకోవడానికి ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు. వాళ్ళందరూ ఏంటి అంటే మాకు తర్వాత ఎలా ఉంటుంది అనేసి అనుకుంటున్నారు బృందావన వాసులు అందరూ. వారిట్లా తమ చర్చించుకొనుచుండగా శ్రీకృష్ణుడు వారి మనోభావాలను ఎరిగి ఆధ్యాత్మిక సామ్రాజ్యంలో వారి స్థానం వారికి స్పష్టపరుచుట అంటే వాళ్ళకి గోలోకంలో ఎలా ఉంటుంది అనేసి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు బృందావన వాసులందరికీ అంటే ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో మాకి ఆయన దేవాది దేవుడు మాకు ఎలాంటి కృపనిస్తారో అనేసి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ
శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వాళ్ళకి తెలియపరుస్తున్నారు గోలోకంలో ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనేసి శ్రీకృష్ణుడు చూపిస్తున్నారు. సాధారణంగా సామాన్య జీవులు భౌతిక జగత్తులో రెక్కలు విరుచుకొని పని చేయటంలో నిమగ్నులై ఉంటారు. సామాన్య మానవులందరూ ఎలా ఉంటారు? భౌతిక ప్రపంచంలో ఎప్పుడు పనులు చేసుకుంటూ వీటి మీదే ఉంటారు. ఎవరైతే భగవద్భక్తి తెలుసుకుంటారో భగవంతుడి గురించి తెలుసుకుంటారు, ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలో శాశ్వతము ఆనందము జ్ఞాన పూర్వమైన జీవితం గల మరొక సామ్రాజ్యము కలదని విషయమును కూడా వారు ఎరుగుదురు. అంటే భగవద్భక్తులకు ఏం తెలుస్తుంది? ఆధ్యాత్మిక ఆకాశము శాశ్వతము ఆనందము జ్ఞానపూర్వమైన జీవితము మరొక సామ్రాజ్యం కలదని భగవద్భక్తులకు తెలుస్తుంది. అదే మామూలుగా ఎవరైతే భక్తిలో లేకుండా ఉంటారో వాళ్ళకి ఏం తెలుస్తుంది? భగవంతుడు అంటే ఎవరో తెలియదు, హరినామం అంటే ఏంటో తెలియదు, జపం చేయడం అంటే ఏంటో తెలియదు, ఏమీనూ తెలియదు. వాళ్ళు ఎప్పుడు మెటీరియల్ లైఫ్ లోనే ఉంటారు. అదే భగవద్భక్తి చేసే వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ నిత్యం భగవంతుడే వాళ్ళకి అనేసి అనుకుంటారు. ఏది అయినా కానీ భగవంతుడే నాకు శరణు, భగవంతుడు లేనిది నాకు ఏదీ లేదు అనేసి అనుకుంటాము. అదే భగవద్భక్తిలో లేని వాళ్ళు ఎలా అనుకుంటారంటే వాళ్ళు చేసిందే కరెక్ట్ అన్నట్లుగా అనుకుంటారు. అయితే భగవద్గీతలో 8.21లో తెలుపబడినట్లు ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో ప్రవేశించిన వాడు మరణంతో దుఃఖంతో కూడిన ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి తిరిగి రారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎవరైతే భగవద్భక్తి చేస్తారో వాళ్ళు ఏమవుతారు? గోలోకంలోకి వెళ్ళిపోతారు. అంతేకాని ఇక్కడ మళ్ళీ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధిలో వచ్చి దొర్లుతూ ఎవ్వరు ఉండరు. ఎందుకంటే వాళ్ళు భగవంతుడి సేవలోనే ఉంటారు. నిత్యం భగవంతుడి సేవ చేస్తూ ఉన్నారంటే ఏమవుతుంది? ఎప్పుడు చూసినా కానీ మెటీరియల్ లైఫ్ లో ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వాళ్ళు ఎంతసేపు భగవంతుడు 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 కృష్ణ నీవే శరణు కృష్ణ నీవే శరణు అనేసి అనుకుంటారు. అందుకని వాళ్ళు మళ్ళీ ఇక్కడికి రావాల్సిన అవసరం లేదు అనేసి భగవద్గీతలో 8.21లో చెప్తున్నారు. ఏం చెప్తున్నారంటే వేదాంతులు దేనిని వ్యక్తము కానిదగిను నశింపదగినను వర్ణిస్తారు. ఏదైతే పరమ గమ్యంగా తెలియబడిందో ఏ స్థానాన్ని చేరుకొని తరువాత జీవుడు ఏనాడు తిరిగి రాడు అనే నా దివ్యధామము, అదే నా దివ్యధామం అనేసి భగవంతుడు మనకు భగవద్గీతలో చెప్పారు. ఎవరైతే భగవద్భక్తి చేస్తారో వాళ్ళకి భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళడమే అదే నా దివ్యధామము అనేసి భగవంతుడే చెప్తున్నారు. కానీ నార్మల్ మెటీరియల్ లైఫ్ ఉంటారు, వాళ్ళకి భగవంతుడు ఎవరో తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోగలిగిన వాళ్ళు ఎవరంటే శుద్ధ భక్తులు, భక్తిలో ఉండే వాళ్ళు. ఒక గురు పరంపరలో వస్తూ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మనం శిక్ష తీసుకుంటూ ఉన్నాము అంటే అప్పుడే మనకు భగవంతుడి గురించి తెలుస్తుంది. లేదు అంటే మనకు భగవంతుడు అంటే ఎవరు, దాని గురించి ఏంటి తెలియాలంటే ఏమీ తెలియదు అనేసి చెప్తున్నారు. ఈ భౌతిక జగత్తులో సృష్టించబడిన అసంఖ్యములుగా విశ్వాసమునకు అతీతుగా భౌతిక ఆకాశమునకు సుదూరముగా ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం కలదని విషయము బద్ధ జీవులు తెలుపుట కొరకై దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు ఎప్పుడూ ప్రయత్నిస్తూనే ఉంటారు. అంటే ఈ మెటీరియల్ లైఫ్ మనకి శాశ్వతం కాదు, మనకు భగవద్ధామమే శాశ్వతం అనేసి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అందరికీ తెలియపరుస్తూ ఉంటారు. కానీ మనము తెలుసుకోలేకపోతున్నాము. భగవంతుడే మనకు శరణు అనేసి అనుకోలేకపోతున్నాం. అందరూ ఎలా అనుకుంటారు? ఇక్కడే బాగుంది, ఇక్కడే ఉండిపోతామని అనుకుంటారు. కానీ ఇంతకంటే ఎక్కడ బాగుంటుంది? గోలోకంలో కృష్ణ రాధారాణి ఉన్న స్థలంలో ఏ కల్మషాలు ఉండవు, ప్రశాంతంగా ఉంటారు. మనం భగవంతుడికి సేవ చేసుకోవచ్చు. భగవంతుడు ఎప్పుడు చూసినా మనకు భగవంతుడు తప్ప వేరే ఏమి ఉండదు. కానీ బద్ధజీవులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడే దేవాది దేవుడు. ఇక్కడ ఎంతసేపు మనము మెటీరియల్ లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేస్తామే తప్ప భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళాం. భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళకపోతే ఏమవుతుంది? మళ్ళీ జన్మ ఎత్తాలి, మళ్ళీ ఎన్నో జన్మలు ఎత్తుతూనే ఉంటామే తప్ప మనము భగవద్ధామని చేరుకోలేము. ఎప్పుడైతే మనము భగవంతుణ్ణి శరణు కోరుతామో అప్పుడే మనం భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోగలము అనేసి చెప్తున్నారు.
బద్ధజీవుల పట్ల శ్రీకృష్ణుడు నిరంతరం కృప చూపును. అది ఆయన సహజ గుణం. బద్ధజీవుల మీద ఎప్పుడు భగవంతుడు కృప చూపిస్తున్నారు, కానీ అది మనం తెలుసుకోలేకపోతున్నాము. భగవద్గీతలో 9:29లో చెప్పారు. ఏం చెప్పారు? నమోం సర్వభూతేషు నమే దేశోస్తి నా ప్రియ ఏ భజంతి తు మాం భక్త్యా మాం తేషు చాప్యహం. నేను ఎవరిని ద్వేషించను, ఎవరు ఏడ పక్షపాతము చూపను, నేను అందరి పట్ల సమానంగానే ఉంటాను. కానీ నాకు భక్తితో సేవ చేసేవాడు మిత్రుడు, నాతోనే ఉంటాడు, నేను కూడా అతనితోనే మిత్రుడినై ఉంటాను. ఎవరైతే భక్తితో చేస్తారో, పూజ చేస్తారో వారి వెంట శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఎప్పుడూ ఉంటాను అనేసి చెప్తున్నారు. వాళ్ళతో మిత్రుడుగాను ఉంటాను అనేసి చెప్తున్నారు. నాకు ఎవరి మీద భేదం లేదు, నాకు అందరూ సమానమే అనేసి మనకు భగవద్గీతలో 9:29లో శ్రీకృష్ణ భగవానుడే స్వయంగా చెప్పారు మనకి. గీతాలో తెలుపబడినట్లు భక్తుల పట్ల ఆయన ప్రత్యేక శ్రద్ధను కనుపరుచును. అంటే మనం ఒక 1 స్టెప్ ముందేసామంటే మనకు భగవంతుడు 1000 స్టెప్పులు ముందుకేపిస్తారు. అంటే మనం ఎప్పుడైతే భగవంతుడి మీద ఏకాగ్రంగా భగవంతుడే నాకు శరణు అనేసి అనుకున్నామంటే భగవంతుడు మనకు అంతకంటే ముందుకు నడిపిస్తారు. మనం అనుకోకపోతే భగవంతుడు ఏమి చేయలేడు. అదే చెప్తున్నారు. గోపాలకులు ప్రశ్నలను వినిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు బృందావనంలోని భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం గురించి, దానిలోని వైకుంఠం గురించి తెలుపవలెనని భావించను. అంటే బృందావనవాసులు భక్తులకి ఆధ్యాత్మిక ఆకాశము, వైకుంఠం గురించి, గోలోకం గురించి చెప్పమనేసి బృందావనవాసులు శ్రీకృష్ణ భగవాను అడుగుతున్నారు. ఈ భౌతిక జగత్తులో ప్రతి బద్ధజీవుడు అజ్ఞానాంధకారంలో ఉన్నాడు. అనగా బద్ధజీవులందరూ దేహబుద్ధిని కలిగి ఉన్నారని భావము. అంటే దేహబుద్ధి, మన బాడీ మీద శ్రద్ధ ఉంది, భగవంతుడి మీద శ్రద్ధ లేదు అనేసి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరూ తాను ఈ భౌతిక ప్రపంచం చెందిన వాడేనని భావంతో ఉంటారు. అంటే ఇక్కడే ఉండాలి అనేసి అనుకుంటున్నారు. మళ్ళీ మనం గోలోకంకి వెళ్ళిపోవాలి, ఇది మన సొంత ఇల్లు కాదు, మన సొంత ఇల్లు ఏది అంటే గోలోకం అనేసి తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. మళ్ళీ ఇక్కడే ఉండాలి అనేసి అనుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉండేదే బాగుంటుంది, ఎంజాయ్మెంట్ చేయడానికి అనేసి అనుకుంటారు. కానీ ఇది మన శాశ్వతమైన ఇల్లు కాదు. ఎప్పటికైనా మన శాశ్వతమైన ఇల్లు ఏది అంటే గోలోకం. ఒక దేహం నిర్వర్తించే ప్రత్యేక పనులు కర్మ లేక కామ్య కర్మ అను పిలువబడును. దేహాత్మ బుద్ధి గల బద్ధజీవులందరూ తమ తమ దేహమునకు అనుగుణంగా కర్మలు చేయుచున్నారు. అంటే వాళ్ళకు నచ్చినట్టు వాళ్ళ కర్మలు చేయుచున్నారు. కానీ కర్మ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది? ఆ పాపం మనం చేసిన తప్పు మనమే ఆ పాపంని తెచ్చుకుంటున్నాం. మనం తప్పులు చేయకుండా భగవంతుని శరణ్ కోడామంటే ఏమవుతుంది? భగవద్భక్తి గోలోకంలోకి వెళ్తాము. అదే తప్పులు చేస్తున్నామంటే ఆ కర్మ మళ్ళీ మనం అనుభవించాలి, కానీ అది తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. ఈ కర్మలు భవిష్యత్తులో తిరిగి వారికి బద్ధ జీవితము కలిగించును. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం గురించి ఎక్కువ తెలియనందున భక్తి యోగ అని పిలువబడిన ఆధ్యాత్మిక సాధనలను వారు అభ్యసించారు. అంటే వాళ్ళకి భగవంతుడి గురించి ఏం తెలీదు. చాలా మందికి గీత అంటే ఏంటో తెలియదు, భాగవతం అంటే ఏంటో తెలియదు, చైతన్య చరితామృతం అంటే ఏంటో తెలియదు, ఏమీ తెలియదు. అలాంటి వాళ్ళు ఎలా అటెండ్ అవుతారు? మనకి మాతాజీ చెప్తూ ఉంటారు, మన క్లాసెస్ గీతా క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఎంతో మంది ఉన్నారు, ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉంటున్నారు? అది వాళ్ళు భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోలేకపోతున్నారు. తెలుసుకున్న వాళ్ళైతే ఎంతో మంది మన క్లాసెస్ లో అటెండ్ అయ్యి గోలోకంలోకి వెళ్ళనికి ట్రై చేస్తారు. కానీ జనాలు ఎలా ఉన్నారంటే మెటీరియల్ లైఫ్ కి అలవాటు పడ్డారు. అందుకనేసి కొన్ని రోజులు అటెండ్ అయ్యారు, 18 days అటెండ్ అయ్యారు, తర్వాత మెల్లిమెల్లిగా తగ్గిపోయారు. ఎవరైతే శుద్ధ భక్తితో ఉంటారో వాళ్ళు గోలోకంకి వెళ్ళిపోతారు. అదే ఇక్కడే ఉన్నారంటే మళ్ళీ జన్మ ఎత్తాలి, మళ్ళీ ఉండాలి, మళ్ళీ కష్టాలు అనుభవించాలి, మళ్ళీ ఇక్కడే ఉండిపోతాం. అదే మనం భగవద్భక్తి చేస్తున్నామంటే గోలోకంకి వెళ్ళడానికి శ్రీకృష్ణ భగవానుడే మన కోసము మనల్ని ముందుకు నడిపిస్తారు అనేసి చెప్తున్నారు.
ఆధ్యాత్మిక సాధనలో వారు అభ్యసించిన భక్తి యోగాలో పరిపూర్ణత్వము సాధించి వారు దేహత్యాగం చేసిన పిదప నేరుగా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంను చేరి వైకుంఠ లోకములు ఒక దానిలో నివసిస్తుంటారు. ఎవరైతే భగవద్భక్తి చేస్తుంటారో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వైకుంఠ ధామంనికి వెళ్ళిపోతారు. అదే మెటీరియల్ లైఫ్ ఉన్న వాళ్ళు ఇక్కడే ఉండిపోతారు. బృందావన వాసులందరూ శుద్ధ భక్తులు. దేహత్యాగానంతరం వారు వైకుంఠ లోకంలో అన్నిటినీ దాటి కృష్ణ లోకంలోకి చేరుకుంటారు. బృందావన వాసులందరూ ఎప్పుడు కృష్ణ భగవాను శరణు వేడుతుంటారు, అందుకే వాళ్ళు గోలోకంలోకి వెళ్ళిపోతారు అనేసి చెప్తున్నారు. నిజానికి నిరంతరం కృష్ణ చైతన్యంలో నెలకొనిన వారు పరమ శుద్ధ భక్తులు, సేవల్లో పరిపూర్ణత్వం సాధించువారు. మరణానంతరం ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోని శ్రీకృష్ణ భగవానుతో సంబంధం కలిగి ఉండేలా అవకాశం పొందగలుగుతారు. బృందావన వాసులు వాళ్ళు భగవంతుని శరణు కోరుకుంటున్నారు. అయితే వాళ్ళు కృష్ణ చైతన్యం నెలకొనిన వారు ఏమవుతున్నారంటే కృష్ణ చైతన్యంలో ఉండేవారు పరిశుద్ధ భక్తులు, శుద్ధ భక్తులు. వాళ్ళు పరిపూర్ణ తత్వం సాధిస్తున్నారు. అంటే వాళ్ళు ఎల్లవేళలా కృష్ణ భక్తిలోనే ఉంటారు. అప్పుడు వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, మరణానంతరము ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో శ్రీకృష్ణుడిని సంబంధించగలిగిన ఉండేలా అవకాశం పొందుతారు. అంటే శ్రీకృష్ణుడికే చెందేలాగానే మన జీవితం వెళ్ళిపోతుంది. భగవంతుడు భక్తి చేస్తూ ఉన్నామంటే ఏమవుతుంది, మనం భగవంతుడి దగ్గరికే గోలోకంకే వెళ్ళిపోతాము అనేసి చెప్తున్నారు. ఈ విశ్వంలోని లేక మరొక విశ్వంలో కృష్ణలీలలు నిరంతరం కొనసాగుతూనే ఉంటాయి. ఎప్పుడు నిరంతరం శ్రీకృష్ణ భగవాన్ లీలలు ఎక్కడొక చోట జరుగుతూనే ఉంటాయి. ఈ విశ్వంలోనూ ఇంకొక విశ్వంలోనూ జరుగుతూనే ఉంటాయి. సూర్యబింబము భూలోకంపై గల పెక్కు ప్రదేశముల గుండా ప్రయాణించినట్లుగా కృష్ణలీలలు కూడా ఈ విశ్వంలో లేక మరొక విశ్వంలో నిరంతరం కొనసాగుతూనే ఉండును. అంటే సూర్యబింబము ఎక్కడ చిన్న చిన్న గ్యాప్లు ఉన్నా కానీ అక్కడి నుంచి సూర్యకిరణాలు భూమి మీదకి వస్తాయి. అలానే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు దివ్యలీలను ఈ విశ్వంలో కాకపోతే ఇంకొక విషయంలో ఎప్పుడు నిరంతరం కొనసాగుతూనే ఉంటాయి. కృష్ణ భక్తి నిరంతరం ఎక్కడ ఆగకుండా కృష్ణుడి లీలలు చర్చ జరుగుతూనే ఉంటుంది అనేసి చెప్తున్నారు. కృష్ణ చైతన్య పరిపూర్ణంగా అలవర్చుకొని పరిపూర్ణులైన భక్తులు శ్రీకృష్ణుడిని అవతరించి లోకములకు బదిలీ చేయబడుదురు. అంటే శ్రీకృష్ణుడు పరిపూర్ణంగా అంటే అన్ని చోట్ల ఉన్నాడు. అయితే భక్తులను ఎక్కడొక చోట భక్తుల్ని బదిలీ చేస్తారు. అంటే ఏదో ఒక పనుల్లో మనల్ని అక్కడ ఉంచుతారు. ఎప్పుడైతే మనం శుద్ధ భక్తి చేస్తామో గోలోకంకి వెళ్ళినప్పుడు మనల్ని కృష్ణుడికి సేవ చేయడానికి ఏదో ఒక పనిలో మనల్ని అక్కడ ఉంచుతారు అనేసి చెప్తున్నారు. ఈ విశ్వంలో భక్తులకు శ్రీకృష్ణుడితో స్వయంగా ప్రత్యక్ష సహచర్యలను పొంది ఉత్తమ అవకాశం లభించును. అంటే భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఏదో ఒక సేవ దొరికిందంటే వాళ్ళు ఉత్తమ లోకంకి వెళ్ళి ఉత్తమ అవకాశం పొందిన వాళ్ళే అవుతారు కదా. గోలోకంకి వెళ్ళడమే అదృష్టం. అక్కడికి వెళ్ళి మనకి ఏదో ఒక పని దొరికింది, భగవంతుడికి సేవ చేయడానికి దొరికింది అంటే ఎంతో అదృష్టవంతులు కదా. ఈ లోకంలోని శ్రీకృష్ణుడు బృందావన లీలను చూచు విధంగా భక్తులకు నిరంతర శిక్షణ కొనసాగుతూనే ఉండును. అంటే శ్రీకృష్ణ భగవానుడు లీలల దివ్య లీలను చూచే విధముగా అంటే బృందావన లీలలు నిత్యం ఏ ఒకటి జరుగుతూనే ఉంటాయి. చూడడానికి నిరంతరము శిక్షణ కొనసాగుతూనే ఉంటుంది. కనుక బృందావన వాసులు తమ లక్ష్యమును తెలుసుకునేందుకై శ్రీకృష్ణుడిని వైకుంఠ లోకములకు వాస్తవ స్వరూపము వారికి తెలిపాను. అంటే బృందావన వాసులందరికీ వాస్తవంగా ఏం జరుగును అనేసి బృందావన వాసులందరికీ శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఇలా చెప్పారు. ఈ విధముగా శ్రీకృష్ణుడు వారికి శాశ్వత జ్ఞాన సంపూర్ణము శాశ్వతమైన ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమును చూపెను. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోని జీవులు విధానాన్ని దశలకు చెందినట్టివి. వారి వారి దశలను అనుసరించి వారి జ్ఞానమును కూడా అదే ప్రమాణములతో ఉండును. అంటే ఈ విధంగా శ్రీకృష్ణుడు వారి శాశ్వత జ్ఞాన సంపూర్ణము శాశ్వతమైనది ఆధ్యాత్మిక ఆశను చూపెను. అంటే ఏంటి ఎలా ఉంటుంది అనేసి భగవంతుడి దగ్గరికి ఎలా ఉంటుంది అనేసి అందరికి చూపించారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో కూడా జీవులు విభిన్న దశలకు చెందినట్టివి.
అనేసి కూడా చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకి ఒక శిశువు శరీరంలో జ్ఞానము, యువకుని శరీరంలో జ్ఞానము పరిపూర్ణం కాదు. అంటే పెద్దవాళ్ళకి తెలిసినట్టు శిశువులు అంటే చిన్నపిల్లలు, చిన్నపిల్లలకి తెలుస్తుందా? పెద్దవాళ్ళకి ఏది కరెక్ట్ ఏది తప్పు అనేసి పెద్దవాళ్ళకి తెలుస్తుంది, కానీ చిన్నపిల్లలకి ఏది తెలుస్తుంది? చిన్నపిల్లలకి వాళ్ళు చేసింది కరెక్ట్ అనుకుంటారు. అదే పెద్దవాళ్ళు అనుకో మనం చేసేది కరెక్టా తప్ప అనేసి మనకి చెప్తారు అనేసి చెప్తున్నారు. ఉదాహరణకి అట్లే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోని వివిధ రకాల ప్రాణులు వివిధ స్థితులకు చెందినట్టివి. జలాచరముల్లో వనస్పృతులతో స్పృపములతో, పురుగులలో, పక్షులలో, మృగముల్లో, నాగరిక అనాగరిక మానవ శరీరంలో వివిధ అంతరములు మనకు కనిపించును. అంటే ఒక్కొక్క పక్షుల్లో కానీ జంతువుల్లో కానీ ఇన్సెక్ట్స్ చిన్న చిన్న కీటకాలు ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్కలాగా ఉంటాయి అనేసి చెప్తున్నారు. మానవ రూపమునకు పైన దేవతలు, చరుణులు, సిద్ధులు బ్రహ్మలోకములకు వరకు వ్యాపించి ఉన్నారు. ఈ దేవతలలోనూ వివిధ జ్ఞాన సంబంధమైన స్థితులు కలవు. అయితే ఈ భౌతిక ప్రపంచమునకు అతీతముగా వైకుంఠ జగత్తులో ప్రతి ఒక్కరూ జ్ఞాన సంపన్నులుగా ఉంటారు. వైకుంఠ లోకంలో కృష్ణ లోకమును జీవులందరూ భగవంతుని భక్తియుక్త సేవలోనే నెలకొని ఉంటారు. పైన లోకంలో చాలా మంది ఉంటారు, వాళ్ళందరూ ఎప్పుడు నిత్యం భగవంతుడు కీర్తనల్లోనే భగవంతుడి సేవలోనే ఉంటారు అనేసి చెప్తున్నారు. పరిపూర్ణ జ్ఞానం అనగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తెలుసుకొనుటకు భగవద్గీతలో 15.19లో చెప్తున్నారు. స్పష్టం చేయుచున్నది. బ్రహ్మజ్యోతి లేక ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలో సూర్యకాంతి కానీ చంద్రకాంతి కానీ విద్యుత్ కానీ అవసరం లేదని వేదముల్లో చెప్తున్నారు. అంటే అక్కడ సూర్యుడి కాంతి అవసరం లేదు, చంద్రుని కాంతి అవసరం లేదు, విద్యుత్ కాంతి కూడా అవసరం లేదు. అక్కడ అంటే అంత వెలుగు ఉంటుంది. మనకి లైట్, సూర్యుడి కాంతి, చంద్రుడి కాంతి ఇవన్నీ మనకి అవసరం, కానీ గోలోకంలో అవన్నీ అవసరం లేదు. భగవంతుడే అంత లైటింగ్ అంటే అంత మెరిసిపోతూ ఉంటారు. ఆ మెరుపులే చాలు. మనకి లాగా ఇక్కడ మెటీరియల్ వరల్డ్ లాగా మనకి అన్ని అవసరం, కానీ అక్కడ అవన్నీ ఏమి అవసరం లేదు అనేసి చెప్తున్నారు. ఆ లోకంలో స్వయం ప్రకాశ శాశ్వతములు బ్రహ్మజ్యోతి లేక ఆధ్యాత్మికలు సృష్టి లయలు ఉండవు. భౌతిక ఆకాశం అతీతంగా మరొక శాశ్వతమైన ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం కలదని, అక్కడ ప్రతిదీ శాశ్వతమని భగవద్గీతలో 8.20లో ధృవీకరిస్తున్నది. ఆధ్యాత్మిక ఆకాశమునకు సంబంధించిన ప్రత్యక్ష సమాచారం సత్వ రజస్తమస్తులు అను భౌతిక గుణములకు అతీతులు మరియు కృష్ణ చైతన్యంలో లేక భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నులై మహర్షుల వలన మహాత్ముల వలన మనకు తెలియచున్నది. అంటే ఏం చెప్తున్నారు? అక్కడ బ్రహ్మజ్యోతి శాశ్వతంలో బ్రహ్మజ్యోతి లేక ఆధ్యాత్మిక సృష్టి లయలు ఉండవు. అంటే అక్కడ బ్రహ్మజ్యోతి ఇంకోటి ఏంటి శాశ్వతము అశాశ్వతం అవన్నీ ఏమీ ఉండవు. సైకిల్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డెత్ అట్లాంటివి ఏమీ ఉండవు. అక్కడ ఏంటి, ఒక్కసారి గోలోకంకి వెళ్ళిపోయామంటే ఇంకా గోలోకంలోనే ఉండిపోతాం, మళ్ళీ తిరిగి భూలోకంలోకి రారు. ఇంకొకటి ఏం చెప్తున్నారు, భౌతిక ఆకాశంకు అతీతంగా మరొక శాశ్వతమైన ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం కలదని, అక్కడ ప్రతిదీ శాశ్వతం అని భగవద్గీతలో చెప్తున్నారు. భగవద్గీతలో ఏం చెప్తున్నారు, అక్కడ అన్ని శాశ్వతమే, మళ్ళీ అంటే పుట్టుక చావు ఇట్లాంటివి ఏమి ఉండవు అనేసి చెప్తున్నారు. మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నారు, సత్వ రజ సమస్తలు అను భౌతిక గుణములు అతీతులు మరి కృష్ణ చైతన్యంలో లేక భక్తియుక్త సేవలో నిమగ్నమైన మహర్షులు ఎవరు అంటే జయపతాక్ స్వామి మహారాజ్ వాళ్ళ గురు మహారాజ్ ఎవరు అంటే శ్రీల ప్రభుపాద్ ఉన్నారు. శ్రీల ప్రభుపాద్ వాళ్ళ గురువు గారు, ఇలా వాళ్ళందరూ భగవద్భక్తి చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరూ ప్రభుపాద్ వాళ్ళ గురువు గారు వాళ్ళందరూ భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు.
అనేసి చెప్తున్నారు. ఎల్లప్పుడూ అట్లా గుణాతీత స్థితిలో నిరంతరం నెలకొనిన వారు ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతిని అర్థం చేసుకోగలరు. అంటే వాళ్ళు భగవంతుడి గురించి ఏంటి ఎలా అనేసి వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతున్నారు. అదే మనకి శిక్షా గురువు ఇలా ఎవరు లేరంటే మనకు కూడా ఏది కరెక్ట్ ఏంటి రాంగ్ అనేసి తెలియదు. అందుకనేసి మనం గురు పరంపర నుంచి తెలుసుకోవాలి అనేసి మనకి ఎన్నోసార్లు క్లాసులలో మాతాజీ చెప్పారు. గురు పరంపర లేనిది ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నామంటే ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అనేసి తెలియదు అనేసి చెప్తున్నారు. కనుకనే భక్తి యోగాను ఆశ్రయించిన ప్రతి ఒక్కరూ 24 గంటలు కృష్ణ చైతన్యంలో నెలకొనవలెనని, అది అతని భౌతిక గుణములకు అతీతమును చెయ్యనని తెలుపబడుతున్నది. అంటే కృష్ణ చైతన్యంలోనే ఉండాలి. కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటేనే మనకి ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అనేసి తెలుస్తుంది. అదే కృష్ణ చైతన్యంలో లేమనుకోండి, మనకి కరెక్ట్ ఏది తప్పేది అనేసి ఏది తెలియదు. కృష్ణుడి శుద్ధ భక్తుల నుంచే మనం తెలుసుకోగలం. శుద్ధ భక్తులు కాకుండా ఎవరో మామూలు వాళ్ళ నుంచి తెలియని వాళ్ళ నుంచి మనం ఏం తెలుసుకోగలము అనేసి చెప్తున్నారు. కృష్ణ చైతన్యంలో నెలకొనిన వారు ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంను మరియు వైకుంఠ లోకంలో యొక్క స్వభావంను సులభంగా గ్రహించగలరు. అంటే వైకుంఠ ఏం జరుగుతుంది అనేసి వాళ్ళకి చెప్పగలరు. అదే శుద్ధ భక్తులు కాని వాళ్ళు చెప్పలేరు. శుద్ధ భక్తులు అయితేనే వైకుంఠంలో ఏం జరుగుతుందని కళ్ళు మూసుకొని కూడా చెప్పగలరు. అక్కడ ఎలా ఉంటుంది, ఏం జరుగుతుంది, ఎట్లా ఉంటుంది అనేసి మనకు చెప్పగలరు అనేసి చెప్తున్నారు. బృందావన వాసులు నిరంతరం కృష్ణ చైతన్యంలో కలిగి ఉన్నారు. వైకుంఠ లోకంలో దివ్య స్వరూప స్వభావములను వారెంతో సులభంగా తెలుసుకోగలిగిరి. అంటే బృందావన వాసులందరూ శుద్ధ భక్తులు కాబట్టి వాళ్ళు వైకుంఠంలో ఎలా ఉంటుంది అనేసి వాళ్ళు తెలుసుకోగలిగారు. శ్రీకృష్ణుడు, నందమహారాజు మొదలైన గోపబాలులందరూ అట్లా తర్వాత అక్రూరునికి వైకుంఠంలో గ్రహించ మండలమును చూపిన సరోవరం వద్దకు తీసుకొని వెళ్ళాను. అక్రూరుడు ఎవరు అంటే కృష్ణుడికి మామ అవుతారు అక్రూరుడు. అక్రూరుడు కూడా కృష్ణుడికి మంచి భక్తుడు. ఆయన చూసిన సరోవరం వద్దకు బృందావన వాసులను తీసుకెళ్లారు. గోపబాలకులు ఆ సరోవరంలో స్నానం చేసి వెంటనే వైకుంఠ లోకమునకు వాస్తవ స్వభావమును దర్శించిరి. ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలో వైకుంఠ లోకంలో దర్శించిన పిమ్మట గోపబాలురందరూ ఆశ్చర్యంతో అద్భుతమైన ఆనందం పొందిరి. ఆ సరోవరంలో స్నానం చేశాక వాళ్ళందరూ స్నానం చేసి బయటికి రాగానే ఆశ్చర్యంగా అద్భుతంగా ఆనందం పొందుతున్నారు. వారు సరోవరం నుండి వెలుపలికి వస్తూ వివిధ ప్రార్థనలతో స్తుతించుటూ శ్రీకృష్ణ భగవాను దర్శించారు. వివిధ ప్రార్థనలు చేస్తూ శ్రీకృష్ణ భగవాను వాళ్ళు స్తుతిస్తూ బయటికి వచ్చారంట. అయితే ఈ లెసన్ నుంచి మనం నేర్చుకుంది ఏంటంటే, వరుణ దేవుడు భార్య నుండి నందమహారాజుని విముక్తి కలిగించే దాంట్లో గోవర్ధన పూజ తర్వాత ఇంద్రుడు కురిపించిన వాన వల్ల సామాన్య పరిష్కారం అయింది. ఏకాదశి నాడు ఉపవాసించి నందమహారాజు ద్వాదశి నాడు తెల్లవారుజామున యమునా నదిలోకి స్నానం చేయడానికి వెళ్ళగా వరుణ దేవుని సేవకులు అశుభ సమయం అనేసి స్నానం చేస్తున్నాడు అనేసి వరుణ దేవుడు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ భటులు వాళ్ళు నందమహారాజుని తీసుకెళ్లారు. అయితే నందమహారాజుని తీసుకెళ్లినందుకు గోపబాలురందరూ కృష్ణ బలరాములకు వెంటనే వరుణుడు సేవకులు తీసుకెళ్లారని చెప్పగా వరుణ దేవుడు సేవకుల దగ్గరికి వరుణుడు ఎక్కడ ఉంటారో అక్కడికి నందమహారాజు తీసుకెళ్లిన దగ్గరికి వీళ్ళు ఎవరు కృష్ణ బలరాములు అక్కడికి వెళ్తారు. తన బృందావన వాసులు చెప్పారు అనేసి. అయితే శ్రీకృష్ణుడు విముక్తుడిని చేసిన వృత్తాంతాన్ని వివరిస్తాడు. వరుణుడు శ్రీకృష్ణుడిని దేవాది దేవుని గురించి తన సేవకులు నందమహారాజు బంధించిన క్షమాపణ కోరారు. ఎవరు? వరుణ దేవుడు తన భటులు చేసిన తప్పుకి శ్రీకృష్ణ భగవాను వరుణ దేవుడు క్షమాపణ కోరారు. శ్రీకృష్ణుడు మహిమను చూసి నందుడు ఆశ్చర్యపోయాడు. అయితే నందుడు ఎందుకు ఆశ్చర్యపోయాడు అంటే, ఆయన ఎంతో సంపన్నుడు కానీ ఆయన నా కొడుకు అయిన కృష్ణుని దేవాది దేవుణ్ణి ఆయన శరణు కోరాడు అనేసి
శ్రీకృష్ణ నందమహారాజు ఆశ్చర్యపోయారు. యశోద కృష్ణుడిని తమ పుత్రుడిగానే భావిస్తున్నారు తప్ప గోపబాలులు అందరేమో ఆయన దేవాది దేవుడు అనేసి అనుకుంటున్నారు. కానీ నందమహారాజు యశోదం ఏమనుకుంటున్నారు, తన పుత్రుడిగానే వాళ్ళు భావిస్తూ ఉన్నారు. అయితే ఈ భౌతిక జగత్తులో అతీతంగా ఆధ్యాత్మికంలో శాశ్వతమైన ఆనందం, జ్ఞానపూర్వకమైన వైకుంఠ లోకంలు ఉన్నాయి. అక్కడ ప్రవేశించిన వారు తిరిగి మళ్ళీ దుఃఖ ఆలయంలోకి మళ్ళీ ప్రవేశించారు. కానీ భగవద్గీతలో తెలుపుతున్నారు, శ్రీకృష్ణుడు బద్ధజీవులు అందరూ ఈ ఆధ్యాత్మిక లోకాల గురించి తెలియజేయడానికి నిరంతరం ప్రయత్నిస్తున్నాడు. భక్తుల పట్ల ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతున్నాడు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో దేహబుద్ధితో అజ్ఞానంతో ఉన్న జీవులు కర్మలు చేస్తూ తిరిగి బద్ధ జీవులతో పొందుతున్నారు. అదే భక్తి యోగం ద్వారా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని చేరుకొనిన వారు మరణానంతరము నేరుగా వైకుంఠ లోకాలకి వెళ్తారు. శుద్ధ భక్తులు కృష్ణ చైతన్యంలోకి చేరుకుంటారు. ఆ కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నవారు మరణానంతరము ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోని శ్రీకృష్ణుని సంబంధంతో కలిగి ఉండే అవకాశం పొందుతారు. అంటే ఎవరైతే దేహత్యాగం చేసిన వాళ్ళు కృష్ణ భక్తిలో ఉండే వాళ్ళు వైకుంఠ ధామానికి చేరుతారు. లేదు మెటీరియల్ లైఫ్ నుంచే ఉండే వాళ్ళు మళ్ళీ జన్మ ఎత్తి మళ్ళీ ఇక్కడి కష్టాల్లోకి రావాలి అనేసి చెప్తున్నారు. అయితే వైకుంఠ లోకాలు మరియు పరిపూర్ణ జ్ఞానం గురించి వివరిస్తుంది. కృష్ణ చైతన్యంలోనే అలవర్చుకున్న భక్తులు కృష్ణుడు అవతరించిన లోకాన్ని చేరుకుంటారు. అక్కడ వారికి కృష్ణునితో సన్నిహితంగా ఉండే అవకాశం, అంటే ఎవరైతే శుద్ధ భక్తి చేస్తుంటారో మన దేహానంతరం మనం గోలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు కృష్ణుడితో ఉండే అవకాశము లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అదే భౌతిక ప్రపంచంలో జీవులు వారి జ్ఞాన స్థాయిని బట్టి విభిన్న దశల్లో ఉంటారు. అయితే వైకుంఠ లోకంలో అందరు జ్ఞాన సంపూర్ణులై భగవంతుడి సేవలోనే ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. భగవద్గీత ప్రకారం కృష్ణ భగవానునికి తెలుసుకోవడమే పరిపూర్ణ జ్ఞానం అని, ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం శాశ్వతమైనది, స్వయం ప్రకాశమైనది అని వివరిస్తున్నారు. అంటే ఆధ్యాత్మిక ఆకాశం అంటే గోలోకమే శాశ్వతమైనది, ఇక్కడ శాశ్వతం ఏది కాదు. ఇక్కడ మళ్ళీ పుట్టుక చావు అన్నీ ఉంటాయి. అదే గోలోకంలోకి వెళ్ళిపోయినామంటే పుట్టుక చావు ఇంకా ఏమి ఉండము, భగవంతుడికే నిరంతరం సేవ చేసుకుంటూ ఉండిపోతాం. కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నులైన వారు ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతిని, వైకుంఠంలోకి స్వభావాలను సులభంగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. అంటే కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్న వాళ్ళు భగవంతుడి గురించి అన్ని తొందరగా తెలుసుకోగలుగుతారు. బృందావన వాసులు నిరంతరం కృష్ణ చైతన్యంలో ఉన్నారు, అందుకనే వాళ్ళు వైకుంఠాన్ని సులభంగా తెలుసుకోగలుగుతున్నారు. శ్రీకృష్ణుడు నందమహారాజుని గోపబాలురు అక్రూరుడు వైకుంఠ గ్రహ మండలంలోని చూపిన సరోవరం వద్దకు తీసుకొని వెళ్ళి అక్కడ స్నానాలు ఆచరించి అక్కడ చేశారు. వాళ్ళు అక్కడ స్నానం చేసినందుకు ఎంతో ఆనందం పొందారు. వారు సరోవరం నుండి బయటికి వచ్చాక వివిధ ప్రార్థనలతో శ్రీకృష్ణుడిని స్తుతిస్తూ ఉన్నారు. అంటే వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అనేసి బృందావన వాసులందరికీ కృష్ణ భగవానుడు చూపించినందుకు వాళ్ళందరూ ఎంతో ఆనందంగా శ్రీకృష్ణునికి ప్రార్థనలు చేస్తూ స్తుతిస్తూ బయటికి వచ్చారు. ఇది దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు నందలి 28వ అధ్యాయము వరుణను బారి నుండి నందమహారాజు విముక్తినకు భక్తి వేదాంత స్వామి భగవత్ కథానుసారం సమాప్తం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. అందరికీ అర్థమైందా లేదా? ఏమైనా తప్పులు ఉంటే క్షమించండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మా బాగా చెప్పారమ్మా. థ్యాంక్ యూ గొంతు మాతాజీ. బాగుంది, గొంతు బాగుంది. థ్యాంక్ యూ హరే మాతాజీ. మాతాజీ చాలా హరే బాగా కృష్ణ మాతాజీ, చాలా హరే చక్కగా కృష్ణ చెప్పారు మాతాజీ. మాతాజీ. ఈ విషయాలు కూడా బాగా చెప్తున్నారు మనకి కృష్ణ థ్యాంక్ యూ లీలలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ చాలా బాగా చెప్పారు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. మాతాజీ ఇంత ముందు కంటే చాలా బాగా చెప్పారు, చాలా ఇంప్రూవ్ థ్యాంక్ యూ అయిపోయారు. మాతాజీ. హరే అవును కృష్ణ మాతాజీ. హరే మాతాజీ కృష్ణ. హరే చాలా కృష్ణ. మధ్య మధ్యలో వివరిస్తూ చెప్పారు. ఏదో కొద్దిగా మాతాజీ మనకు చెప్పిన క్లాసులలో కొద్ది గుర్తు వచ్చినాయి, నేను చెప్పగలిగినవి చెప్పాను మాతాజీ. ఏమైనా తప్పులు ఉంటే నన్ను క్షమించండి అందరూ. తప్పులేం లేదు, చాలా బాగా చెప్పారు, ఇంప్రూవ్ అయ్యారు బాగా. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ బాగా చెప్పిండ్రు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కృష్ణ మాతాజీ. హరి హరి బోల్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. బాగా హరే బాగా కృష్ణ. చెప్పారు, బాగా చెప్పారు.
చాలా ప్రిపేర్ అయ్యారు. మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ, మీ సౌండ్ తక్కువ వస్తుంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మా. హరే ప్రేయర్స్ చేయాలి. మాతాజీ ఎండింగ్ ప్రేయర్స్ చేయాలా? చేయండి. అంటే ఇంకా ఎవరైనా ఏమైనా డౌట్స్ కమెంట్స్ ఉంటే చూడండి. ఓకే లేదు అంటే మాతాజీ. మాతాజీ ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా మాతాజీ? హల్వా వీరన్న ప్రభు చెప్పారు మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. మాతాజీ ఎండింగ్ ప్రేయర్స్ చెప్తున్నాను, ఎవరు హ్యాండ్ రైస్ చేయలేదు. హరే కృష్ణ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. మా బాబుది బర్త్డే ఉంది మాతాజీ ఈరోజు. ప్రశాంత్. పేరు చెప్పండి మాతాజీ. ప్రభుజీ అందరము ఒకసారి హరే కృష్ణ చెప్తాము. ప్రశాంత్. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ప్రశాంత ప్రభు. అవును బాబు. అవును మేడం. అవును మాతాజీ. మాతాజీ హరే కృష్ణ మాతాజీ చెప్పండి మాతాజీ.